देश की लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ VOTING ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ VOTING ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एक हुंदी है हाँ या ना कह के अते दूजी हुंदी है डिवीजन दे राही। पर डिवीजन राही ये वोटिंग नहीं हुई सी, इसलिए हाँ ना करवाई गई सी, जिस ते भगवंत मान वालों अजिहा दावा किया जाना बेबुनियाद है क्योंकि हाँ ना दे राही ज़्यादातर बिल पास किए जाते हैं। इसलिए भगवंत मान नूं अजिहियां गल्लां नहीं शोभदियां। उन्हां दा कहना है कि श्रोमणी अकाली दल ते कांग्रेस तां भावें पहलां ही लोकां दी कचहरी च नंगे हो चुके ने कि उन्होंने खेती आर्डीनेंसां ते किसानां दा पक्ष नहीं पूरिया। पर भगवंत मान नूं अजिहियां गल्लां नहीं करनियां चाहीदियां। उन्हां नूं इह दसना चाहिदा सी कि हाँ या ना राही भी वोटिंग हुंदी है, इसलिए उन्होंने भावें वोट पाई है या नहीं उसका कोई मतलब नहीं है। पर उन्होंने लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। किस तरह भगवंत मान के उस दावे ते सुखपाल सिंह खैरा ने चुटकी लई है ते भगवंत मान नूं घेरन की कोशिश की है, तुसीं खुद ही देख लो। दोस्तों तुसीं सब ने तकरीबन हुण जिहड़ा शोर मचिया तीन खेतीबाड़ी के ऑर्डीनेंसिस नूं लैके आपां सब ने बहुत उहदे ते चर्चा सुन लई, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया च, बल्कि पार्लीमेंट विच भी एक ऑर्डीनेंस पास हो चुकिया वा। मेरा यह मनना वा कि कोई शक नहीं गा कि ये जिहड़े ऑर्डीनेंसिस मोदी साहब की सरकार लेके आ रही है ये मजमूई तौर पर किसान ते खेत मजदूर विरोधी ने और नाल सूबे के वध अधिकारां दे उत्ते भी सीधा सीधा डाका वा। इस तरह ही पहला मोदी साहब की सरकार ने जिहड़ा GST सीगा उसनूं ये नारा दिता कि वन नेशन वन टैक्स और उसनूं पास करा लिया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਨਾਮਾਤਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹਰ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚ 6% ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ। और पंजाब दे विच काबिल तारीफ है कि जिन्नियां भारतीय किसान यूनियन 11 जथेबंदियां इकट्ठे होकर काफ़ी वड्डे पद्धर ते प्रेशर बिल्ड किया। जिहड़ियां साडीआं पोलीटिकल पार्टीज़ ने वो कन्फ्यूज़ड भी नज़र आउंदियां वे और वो जिद्दां मैं कह सकदा कि तू मैं दी राजनीति ज़्यादा पे हुए ने। जे पहला आपां कांग्रेस की गल कर लईए, कांग्रेस दे चीफ मिनिस्टर नूं जिहड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनाई सी BJP की सरकार ने 6 सूबे के चीफ मिनिस्टर्स ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਾਇਸੈਂਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਔਰ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਾਇਸੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ इस का विरोध करते नज़र आ रहे। कभी गवर्नर साहब नूं मिलते हैं और विधान सभा दे विच भी मता पास किया, वो अच्छी गल है, असीं उहदी सपोर्ट करते हैं। बट कांग्रेस की मैं समझदा कि ना अहलियत इत्थों तक सी कि वो जिहड़ी हाई पावर्ड कमेटी का प्लेटफॉर्म सीगा उसनूं इस्तेमाल नहीं कर सके। जे मैं अकालियां दी गल करां तां वो पिछले 3-4 महीनों तो ऑर्डीनेंस की सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने मेरे ख्याल शायद एग्रीकल्चर मिनिस्टर नूं भी पंजाब च चंडीगढ़ लिया के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई मिस्टर तोमर तो और उन्होंने कहा कि कोई खदशे वाली गल नहीं कि MSP नहीं खत्म होगी। हुणे हाल ही थोड़े दिन पहला ही शायद वड्डे बादल साहब ने भी इसनूं जस्टिफाई करने की कोशिश की, पर क्योंकि जो हुण पिछले कुछ दिनों तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वध गया अकाली दल के रैंक एंड फाइल केडर के उत्ते पिंडां 'च रहण वाले क्योंकि वो किसानां नाल कनैक्टेड ने उन्हां ते एड्डा वड्डा प्रेशर पिया कि हुण श्रोमणी अकाली दल ने पार्लीमेंट विच इसका विरोध किया। सो मतलब कि उन्हां दे मनां विच कन्फ्यूजन है और अगर विरोध किया ही आ तो फिर मैं समझदा कि हरसिमरत कौर दा उत्थे इस कैबिनेट विच बैठे रहना भी जिहड़ा है वो शोभेगा नहीं हुण इस तो बाद।
ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ 12-13 ਬਿੱਲ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਧੜਾ ਧੜ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬਿੱਲਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 303 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 543 ਤੋਂ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਲਾਇੰਸ ਮੈਂਬਰ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ VOTING ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਫਰਜ਼ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ, ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਾਇਸੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ VOTING ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ 50 MPs ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ VOTING ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ VOTING ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ VOTING ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ VOTING ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਲੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਕਾਇਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਣਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰੱਖਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਗਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਭੰਡਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਅਸੂਲਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।